नमस्कार मु देवाशीष पात्र आज ओडिया साहित्यर जुग विभाजन प्रसंग संपर्क में चर्चा करने को जाऊँगी। पूर्वर आम जिते गुड़े विषय चर्चा करूँ अनेक छात्र छात्री अनुरोध थिला जे जुग विभागीकरण ओडिया साहित्य केमती कौन होती से प्रसंग में किसी चर्चा रखा कारण प्रति जातिर गोटे प्रणम्य अतीत अच्छी से अतीत हो इतिहासर गोटे प्रवाहित धारा कारण इतिहास उपरे सबकिछि निर्भर करे सेमती प्रतिटी साहित्यर मध्य स्वतंत्र इतिहास रही। इतिहास जपरी समयानुसारी आ परिवर्तनशील ठीक सेहीपरि साहित्यर मध्य समयक्रमर परिवर्तनर अंतरंग अनुभव को आमे जानिपारू कारण गोटे समय खंडर साहित्य धारा सही समयर भावसत्ता को धरी रखिबार बेस समर्थ एपरिकी आमे सही समयर साहित्य आधार रे तार मूल्यांकन मध्य करिथाउ एवं परिवर्तित साहित्य धारा संपर्क में पर पीढ़ी को सूचना दे थाउ। आमे जेतेबेले ओडिया साहित्यर इतिहास को आकलन करिबा तो सेतेबेले प्रथमे देखिबा जे से संपर्कर प्रथम प्रयास होइथिला ब्रिटिश कालीन ओडिशा रे। ब्रिटिश गवेषक डब्ल्यू हंटर तांको ओडिशा इतिहास ग्रंथ रे केवल प्राचीन कवि एवं तांकर किछि साहित्य संपर्क में सूचना देइथिले एवं सेथिरे किछि कवि मानकर ना से स्थानित करथिले एवं मोटामोटी भाव में यह ही होउची ओडिया साहित्यर विकास क्रमर गोटे प्रारंभिक मूलदुआ कहले भूल हेब नाही। परवर्ती समय आमे देखुचु तारिणी चरण रथ ओडिया साहित्यर इतिहास संपर्क में एक दीर्घ प्रबंध लेखि ओडिया साहित्यर इतिहास और जुग विभाजन प्रसंग को आगकू आगे नहीं। तारिणी चरण दास ओडिया साहित्य को ताको चारोटी भागरे विभक्त करथिले। तांको प्रबंधरे से कहउछंती जे जुग अनुशीलन सारला दासंक ठारु आरंभ होईची एवं से प्रथमे कहउछंती सारला बा आदिम जुग जार समय होउची ख्रीष्टाब्द 1000 रु 1500 पर्यंत। द्वितीय जुग होउची जगन्नाथ बा वैष्णव जुग ख्रीष्टाब्द 1500 रु 1700 ख्रीष्टाब्द पर्यंत तार समय खंड को से विभाजित करिसंती एवं तृतीय होउची उपेन्द्र बा काव्य जुग जोटा कि ख्रीष्टाब्द 1700 रु ख्रीष्टाब्द 1850 पर्यंत सीमित एवं परवर्ती जुग को राधानाथ बा आधुनिक जुग जोटा कि 1850 रु आरंभ करी 1916 मसीहा पर्यंत से रखिछंती। आ आगो को से विशेष भाव में चर्चा करि नाहंती काहेकि ना तारिणी चरण जतेबेले एही प्रसंग को उत्थापन करथिले सेतेबेले को ओडिया साहित्यर अन्य जुग गुड़िक विशेष करी आसी नथिला। तेबे एही प्रकार जुग विभाग रे दुईटी जुक्ति स्पष्टत बारी हो पड़े कारण ओडिया साहित्य रे आमे जते गुड़े ओडिया साहित्यर इतिहास देखुचु एवं जुग विभाजन प्रसंग कथा कहूचु जे प्रमुख लेखकंकर नाम आधार रे ए जुग विभाजन करा जाइछि एवं द्वितीय रे जे गोटे साहित्यिक वैशिष्ट्य रही जो समय खंडर ता आधार रे मध्य जुगर नामकरण करा जाइछि। किंतु एही प्रयास परवर्ती समय रे साहित्यर इतिहास को एवं जो माने स्रष्टा अछंती तांको मध्य प्रेरणा जुगेई थिबो कारण तारिणी चरण को परे ए जुग विभाजन प्रसंग कथा तळे आसुची आमे देखुचु विजय चंद्र मजुमदार विनायक मिश्र पंडित सूर्यनारायण दास मायाधर मानसिंह सुरेंद्र महांती पठाणी पट्टनायक बंशीधर महांती वृंदावन चंद्र आचार्य बाउरी बंधु कर नटवर सामंतराय वैष्णव चरण सामल रत्नाकर चैनी सुरेंद्र महारणा एमाने सबू अति सुंदर भाव में ओडिया साहित्यर इतिहास ग्रंथ गुड़िक पाठक मानक पई बा छात्र छात्री मानक पई की लेकी आछथि एवं परवर्ती समय आमे देखुचु वेणुधर पाढ़ीकर एवं प्रेमानंद महापात्रंकर मध्य ओडिया साहित्यर इतिहास पुस्तक रही कारण ये जो ओडिया साहित्यर इतिहास रचना रे प्रवृद्ध होइथिबा ए लेखक माने सेथिरे साहित्यिक प्रवृत्ति राजनैतिक भित्तिभूमि एवं प्रभावशाली लेखकों आधार रे जुग को विभाग करिसेंती जहाँ आम साहित्यर जुग संपर्क में एक निश्चित अवधारणा सृष्टि करे। आमे खाली ओडिया साहित्य कहीं भारत वर्षर आमे जेते भी प्रांतीय साहित्य रही आमे साहित्यर जो जुग विभाजन कथा को आमे देखुचु से दीटा कथा स्पष्ट तो आसूची जे कवि मानकर नाम हिसाब रे जुगर विभागीकरण होइछि कारण काव्यिक प्रवृत्ति साहित्यर अन्य विभाग थिबा सत्वे काहेकि करागला ये प्रश्न अनेक समय मन में उठे कारण जदि आमे देखिबा गद्य साहित्य होउची इंग्रेज मानकर भारत आगमन पर एवं विशेषकर ओडिशा आगमन पर गद्य साहित्यर सृष्टि होइछि ता पूर्ववर्ती समय रे कवि मानकर कवित्व तांकर
जो सृष्टि ता आधार रे जुग विभागीकरणर परंपरा चलीथिला। तेणु ଯେତେବେଳେ ନବଜାଗରଣ ଆସିଛି ବା ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ସେହି ପରମ୍ପରାକୁ ଅନୁସୃତ କରି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯୁଗ ବିଭାଜନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୁଖ ଲେଖକଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆଧାରରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଗର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ତ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ରହିଛି କି ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ଆମେ ସେଇ ଯୁଗ ଆଧାରର ଗୋଟେ ଅବଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି ଯେ ସେହି ସବୁ ଯୁଗ ଆଧାରର ମତ ସ୍ୱମତ ମୁଁ ଏଠି ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାରଣ ଇଏ ଯୁଗ ବିଭାଗ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ଯୁଗ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଖଣ୍ଡ ବୋଲି କହୁଛୁ ବା ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗ। ଏଟା କାହିଁକି କହିଲୁ ନା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଥମ ସାହିତ୍ୟିକ ଯୁଗ ହେଉଛି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ଯେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପ୍ରଚଳନ ହେବା ପରେ ତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଯୁଗ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସାହିତ୍ୟିକ ଯୁଗ ପ୍ରକୃତରେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ଯେଉଁ କିଛି ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁକି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ଯୁଗ ଭାବରେ ତାକୁ ନାମିତ କରିଛୁ ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର। ଏବଂ ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛୁ, ନାଥ ସାହିତ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛୁ ଏବଂ କିଛି ଶୈବ ସାହିତ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ। ଏବଂ ସେହି ସମୟ ଖଣ୍ଡରେ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ପରମ୍ପରା କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିଲେଖ ଶିଳାଲେଖର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରୁଛୁ, ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସାହିତ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ତା ପୂର୍ବର ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଲୋକ ସମାଜରେ ଜନଗଣରେ ବେଶ ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ୟା ଭିତରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଖଣ୍ଡ ହେଉଛି ସାରଳା ଯୁଗ, ଯେଉଁଟାକି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବା ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ସମକାଳର ଯେଉଁ ଲେଖକମାନେ ଥିଲେ, ଗୌଣ ଲେଖକମାନେ, ସେମାନେ ଏହି ସମୟ ଖଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କୃତି ବେଶ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସାରଳାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗ ଭାବରେ ଆମେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗକୁ ଦେଖୁଛୁ। ୟାର ସମୟ ହେଉଛି ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବା ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ସମକାଳ। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେଉଁ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସରେ ଏହି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗକୁ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ନାମରେ କିଏ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି, କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଯୁଗ ଭାବରେ, ଯେମିତି ତାରିଣୀ ଚରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ନାମରେ ତାକୁ ନାମିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ଯୁଗ ଭାବରେ ଦେଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଧାରରେ ତାର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏହି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ ବଳରାମ, ଜଗନ୍ନାଥ, ଅଚ୍ୟୁତ, ଅନନ୍ତ, ଯଶୋବନ୍ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ଜାରି ରଖିଥିଲେ, ତେଣୁ ଆକୁ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଧର୍ମଧାରା ଯୁଗ ବା ଗୋଟେ ସନ୍ଥ ସାହିତ୍ୟର ଯୁଗ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଭାଷାମାନଙ୍କରେ ଆମେ ସେଇ କଥା ଦେଖୁଛୁ ଏକ ସନ୍ଥ ପରମ୍ପରା ବା ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ସାହିତ୍ୟର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି। ଏବଂ ତଦ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗ ରହିଛି ରୀତି ଯୁଗ ଭାବରେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ। ଏବଂ ଏଇଟା ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରୁ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ତାକୁ ଭାବୁଛି 1568 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋହିରାଟିକିରି ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ପତନ ପରେ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ପରାଧୀନତା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା, ସେଇଠୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ 1568ରୁ 1868 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି ଏ ଯେଉଁ ସମୟ ଖଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି 300 ବର୍ଷର, ୟାକୁ ଅନେକ ରୀତି ଯୁଗ ଭିତରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ଦୀର୍ଘ 300 ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଗକୁ ରୀତି ଯୁଗକୁ କେହି କେହି ତାକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଇତିହାସକାରମାନେ, ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସକାରମାନେ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍-ରୀତି ଯୁଗ ଏବଂ ମଝିଟି ହେଉଛି ରୀତି ଯୁଗ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ହେଉଛି ଗୀତି ଯୁଗ। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ରୀତି ଯୁଗ ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ କେହି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରୁ ଆମେ ଧରି ନେଇକି 1868 1870 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନେଇପାରିବା। କାହିଁକି ନା 1868 ମସିହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଖରୁ ଆମର ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ ସେଇ ସମୟ ଖଣ୍ଡରେ ଆମେ କେବଳ ଜଣେ କବିଙ୍କୁ ସେଠି ଦେଖୁଛୁ ଯିଏକି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୀମ ଭୋଇ। ତ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଆଧୁନିକର ଏକ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ହେଉଛନ୍ତି କବି, ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରାଚୀନତାକୁ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାବସତ୍ତାକୁ ବି ଉପଲବ୍ଧି କରୁ ଏବଂ ଆଧୁନିକତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଉପଲବ୍ଧି କରୁ।
ଏବଂ ତଦ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କ'ଣ ନା ଆଧୁନିକ ଯୁଗ। ଏ ଆଧୁନିକ ଯୁଗକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଇତିହାସକାର ମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସକାର ମାନେ ତାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୁଗରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। କିଏ ତାକୁ ରାଧାନାଥ ଯୁଗ ଭାବରେ, ତଦ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ ଭାବରେ, କିଏ ସବୁଜ ଯୁଗ, ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଯୁଗ, ଏମିତି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ 1868 ବା 70 ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି 1947 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି, ସ୍ୱାଧୀନତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ଏହି ସମୟ ଖଣ୍ଡରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଚାରିଟି ଯେଉଁ ଯୁଗ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ, ଇଏ ସବୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭାବଧାରା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୁଗ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୁଗ ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ଯୁଗ ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି ରାଧାନାଥ ଯୁଗ। ଆମେ ସେଇ ରାଧାନାଥ ଯୁଗକୁ, ଯେହେତୁ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏହି ସମୟର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଧାରା ବଦଳୁଛି, ତେଣୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଫକୀରମୋହନ ଧାରା ବଦଳାଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ମାନେ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ, ଯେତେବେଳେ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ, ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଏବଂ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଆରମ୍ଭ, ଏଇଭଳି ସମୟରେ ସେତେବେଳକୁ ରାଧାନାଥଙ୍କ ନାମରେ ଏ ଯୁଗ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିସାରିଲୁଣି। ଏବଂ କେହି କେହି এই ରାଧାନାଥ ଯୁଗକୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ এই ରାଧାନାଥ ଯୁଗକୁ 1868ରୁ 1908 ବା 1870 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ନବଜାଗରଣର ପ୍ରଭାବ ଥିଲା, ଏହାକୁ ଆମେ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଏବଂ ତଦ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗ ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ, ଯେଉଁଟାକି 1909ରୁ 1920 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି 1921 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେହି ସମୟ ଖଣ୍ଡକୁ ଆମେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଯେଉଁଟାକି ସତ୍ୟବାଦୀର ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ତାହାରି ଆଧାରରେ ସେହି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇକି, ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି, ଜାତୀୟତା ଭାବକୁ ନେଇକି ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲା। କେହି କେହି ଏହାକୁ ଜାତୀୟତା ଯୁଗ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତଦ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗ ହେଉଛି ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ଧାରା। ଏହାକୁ ପ୍ରଫେସର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ ତ ସାହିତ୍ୟ ଯୁଗ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପୁରା ମନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ଯୁଗାଭାସ, ହୁଏତ ଯୁଗ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଯୁଗ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟରେ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସରେ ଆମେ ତାକୁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ସବୁଜ ଯୁଗ ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ। କିଏ କିଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସବୁଜ କାବ୍ୟଧାରା, କିଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ଧାରା। ଏ ସମୟ ଖଣ୍ଡ ହେଉଛି 1921 ମସିହାରୁ 1934 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। କାରଣ ଏହି ସମୟ ଖଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମର ରେଭେନ୍ସାର ଯେଉଁ ଛାତ୍ର 5 ଜଣ, ଅନ୍ନଦାଶଙ୍କର, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ, କାଳୀଚରଣ, ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ହରିହର, ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭାବଧାରାକୁ ନେଇକି ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତଦ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ହେଉଛି ପ୍ରଗତିବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ଧାରା। ଏଇଟା 1935ରୁ 1947 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଏହାକୁ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଯୁଗ କହିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ୍ସ ଦର୍ଶନର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପଡ଼ିଛି। କାରଣ 1935ରେ ଆମର ଯେଉଁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଯେଉଁ ଲେଖକ ସଂଘ ବସିଥିଲା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟର, ତାହାରି ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ମାର୍କ୍ସ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ନେଇକି ଏ ସାହିତ୍ୟ ଧାରା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ସତ୍ୟବାଦୀ, ସବୁଜ ଆଉ ପ୍ରଗତିରେ ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ ଯୁଗୀୟ ଚେତନା ହିସାବରେ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନୋତ୍ତର ସାହିତ୍ୟ ବା କିଏ କିଏ ସ୍ୱାଧୀନୋତ୍ତର ଯୁଗ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି। କେହି କେହି ଏହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ 1947ରୁ 1980 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ 80 ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାହିତ୍ୟ। ତେଣୁ এই ଯେଉଁ 80 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟିକ ତାକୁ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଯୁଗର ଯେତେବେଳେ ସରିଯାଉଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ସମୟ ଖଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଟାକି ବିଭିନ୍ନ କାବ୍ୟିକ ଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି, ଭାବସତ୍ତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି, ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱପ୍ନଭଙ୍ଗ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବନାକୁ ନେଇକି କିଏ କିଏ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ଯୁଗ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ସେ କ'ଣ ପ୍ରୟୋଗ ସେଠି ହେଇଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟିକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ସେ ସମୟ ଖଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି। ଏବଂ 1948 ପାଖରୁ କେହି କେହି 1970 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗକୁ ଉତ୍ତର 70 ଯୁଗ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେହି କେହି ତାକୁ 80 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ ଉତ୍ତର 80 ଯୁଗ ଭାବରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଉତ୍ତର 80 ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ, ସେଇଟା 80 ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାହିତ୍ୟ। ଆମେ ତାକୁ ମୋଟାମୋଟି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଡ଼େଇକି ଆଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ 2000 ମସିହା ପାଖରୁ ଆମେ ଏକବିଂଶ ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ, ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସାହିତ୍ୟ, ତାକୁ କୌଣସି ଯୁଗର ନାମକରଣ କରାହେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 80 ପରବର୍ତ୍ତୀକୁ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଯୁଗ ବିଭାଗ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ
आमे दृष्टांतमूलक साहित्य जेतेबेले आसीबो गोटे दृष्टांतमूलक भाव साहित्यर धारारे परिवर्तन हम हुए तो आउ किछि नुआ जुग मध्य आसीपारे किंतु गोटे दुई दशंधि धरी गोटे दशंधि दुई दशंधि धरी उत्तर आधुनिकतार धारा जो चेर मड़ेलाणी ता क्रमश आगक आगक गड़ी चलुछि। तेणु मोर ये आलोचनाटी केमती लागिबो ताहा मतामत रखिबे। आमर ये चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे एवं मु भाविबी यह द्वारा छात्र छात्री माने उपकृत हेबे बोली मोर विश्वास। नमस्कार।